In the last class, I have started the discussion of steps in system design. Okay, so what are the basic steps we follow in the system designer? So whenever you are doing some any project, so your project is going to take some type of data. That means what are the entry of transactions? So how that whether the transaction has been validated or not. So according to your input design specification, whether you are doing your transactions. So data validation is going to be occurred or not. That means the data entry is validated as per the input picture specification or not. And what are the control specifications and input specifications. With respect to that input and control specifications, your data is validated or not. So after that, whatever the transaction you have performed, so that particular transaction has been validated or not. So that type of system design you are doing. So these are the basic steps we are doing that system design. So how you are performing that entry of the transactions, whether the entry of transaction is occurring or not, whether it is going to be validated, and finally completion of that validation, transaction validation is going to be occurred or not. That is the thing. Next. So along with that, what are the other things we are doing? We need to change that data or whatever the data we have entered. In some cases, we need to update the data. So any errors we have entered, we need to rectify those errors or new data to be updated to complete the records. Particular transaction means particular record you need to complete. You have to enter number of columns of data. So that new data to be updated and complete the records. So how the data processing will be done at each and state. So data processing lo manaki em jarugutundi, processing activities em jarugutayi according to that particular transaction prakaram akkada sorting jaragala, matching jaragala, lekapothe some type of elanti commutations evana jaragala, aggregations, a number of operations you have learned. So that type of which operation it needs to perform to complete that particular activity of data processing. So it also shows the use of files and creation of new files and how they are furtherly used in that system. This is all which we are doing in that data processing. So output processing. Once you have processed your data, according to your processing, we are generating some output. That output must be sent to that user or that particular system. So it shows whether the output is printed, displayed, and sorted. It shows the device on which the output is processed. That is the thing we have discussed in the last class. So structured system analysis design we have seen. For representing that structured system analysis design, we need to use certain type of basic symbols, arrows symbols, forward and backward direction. That means how the data will be flowing, forward direction or backward direction. So processing of transforming the data, a rounded square, and the storage of data, open rectangle. This is also called open rectangle, and entity square. So if it is in some cases we can say that entity is a source or destination. That means from which source it is coming and from for which destination it is going. So that type of entities we are going to represent in a square. So these are the basic diagrams we are using in system analysis design, structure of system analysis design. So I have given you some type of examples how to process the customer order we have seen in the last class. So in that we are going to use some data flow diagrams, how the data will be flowed in between different entities. What are the basic operations we have to perform? Ante design lo manam three operations anukunnam kada. So data entry, data validation, transaction validations. అవన్నీ కరెక్ట్ గా జరుగుతాయి లేదా అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ దానికి రిలేటెడ్ కస్టమర్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్ అనేది డిఎఫ్డి లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. మీరు ఏదైనా వేరే అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైల్వే టికెట్ రిజర్వేషన్ అని, ఎయిర్లైన్ టికెట్ రిజర్వేషన్ అని, లేకపోతే ఇంకొకటి ఏదైనా మీకు ఈజీగా తెలిసినవి తీసుకుని సో అందులో ఎంటిటీస్ ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, ప్రాసెసింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, డేటా ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుని ఎక్కడికి అవుట్పుట్ వస్తుంది అనేది మీరు ఆ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్ లో యూ నీడ్ టు రిప్రజెంట్ ద థింగ్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ మనం కస్టమర్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్ అంటే కస్టమర్ ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఈ 3 స్టెప్స్ లో అంటే ఆ 3 బేసిక్ లాజికల్ స్టెప్స్ లో జరిగిన తర్వాత ఏమవుతుంది అనేది మనం చెప్తాం. అంటే ఆర్డర్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఎలా జనరేట్ అవుతుందని నేను చెప్పాము. సో యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ఎయిర్లైన్ టికెట్ రిజర్వేషన్ ఆర్ ఎనీ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ యూ feel free easy to write that example. So next we have seen another example also, payroll processing. So after that we have seen the purpose of data dictionary, what it will store. Okay. Later we have discussed the process modeling.
how to validate customer order validation, how the customer order validation will be represented in a flowchart representation, what is the purpose of the decision tree, if you use the decision tree, how the branches will be, and what is the purpose of representation of the decision tree. It is a graphical representation which likes the which looks like the branches of the tree. So the decision tree is going to represent the logic of the process. It is also similar like your graphical representation. So when you use the decision trees, it is easy to construct and it is easy to read and update. That means from that root node, we are moving into the different branches. Whether the condition is going to be validated, validating that particular condition, yes or no. Based on that yes or no conditions, we are moving to that different alternatives. So based on that result of that particular branch and matter. So up to that we have discussed in the last class. I'm going to share another one. Now here we are discussing about some type of case studies. See here, ఇక్కడ మనకి మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ లో ఏంటంటే కొన్నిసార్లు డిజైన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఓఓఎస్సి మీరు చదువుకున్నారు కదా, ఓఓఏడి అంటారు, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అనాలిసిస్ అండ్ డిజైన్. OOAD or OOSC, whatever it may be, object oriented software engineering అనవచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అనాలిసిస్ అండ్ డిజైన్. సో ఆ సబ్జెక్ట్ కన్సర్న్ లోకి మనం కొంచెం వెళ్తాము. అంటే డిజైన్ రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే మీరు ఆల్రెడీ యూస్ కేసు డయాగ్రామ్స్ తో, యాక్టివిటీ అండ్ క్లాస్ డయాగ్రామ్స్ తో ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి, ఒక ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ ని తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ల్యాబ్ లో చేసి ఉంటారు, మనం ఇందాకే అనుకున్నాం కదా ఎయిర్లైన్ టికెట్ రిజర్వేషన్ అనేది. సో ఆ టాస్క్ ని మీరు దానికి రిలేటెడ్ ఆ టాస్క్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి అనాలిసిస్ డిజైన్ ఎలా చేశారు, లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా సాల్వ్ చేశారు అనేది మీరు ఆల్రెడీ చేశారు. లైక్ దట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి డయాగ్రామ్లు వాడు అడిగినప్పుడు డయాగ్రామ్లు వేస్తాము, థెరిటికల్ గా వాడు రాయమన్నప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్ ని మనం ఎలా డెవలప్ చేస్తాము అనేది సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ తో మనం రాయాలన్నమాట. అంటే కేస్ స్టడీస్ గురించి ఒకవేళ ఏమైనా అడిగితే సిస్టమ్ రిప్రజెంటేషన్ లో, అనాలిసిస్ డిజైన్ రిప్రజెంటేషన్ లో అయితే మీరు ఓఓఏడి రిలేటెడ్ యూస్ కేసెస్, యాక్టివిటీస్, క్లాస్ డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ రాయాలి. లేదా వాడు థెరిటికల్ గా అడిగితే మాత్రం మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఒక కేస్ స్టడీ ఫర్ ర్యాక్ మానిటరింగ్ అన్నాడు. సో దిస్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ అనమాట. సో ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. సో వాట్ ఈస్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ హియర్, వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్. మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు, అంటే మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మీరు ఏం చూస్తారు, ఫస్ట్ ఫేజ్ లో మనం ఏం చేస్తాము, మీరు ఎప్పుడు SDLC గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఇక్కడ మనం అన్ని SDLC రిలేటెడ్ లో మనకున్న 7 phases ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అనే ప్రొసీజర్ లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఎందుకని మనకి యూనిట్ 1 రిలేటెడ్ లో కూడా వీ హావ్ డిస్కస్డ్ ఆల్రెడీ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఇన్ దట్ SDLC వీఆర్ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్. మీకు ప్రోటోటైప్ మోడల్ ఉన్నాయి, స్పైరల్ మోడల్స్ ఉంటాయి, మనం అవన్నీ డిస్కస్ చేయలేదు, మనకి ఎక్కడ వరకు రిలవెంట్ అవన్నీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. బట్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఆల్ దోస్ టాపిక్స్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెమిస్టర్స్. అంటే వన్స్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యువర్ SE, దట్ మే బి రిలవెంట్ టు ఇన్ సమ్ వే ఫర్ దిస్ సబ్జెక్ట్. ఆల్రెడీ మీరు నేర్చుకున్న ఒక స్పైరల్ మోడల్ అవ్వచ్చు, ఎజైల్ మోడల్ అవ్వచ్చు, ర్యాడ్ మోడల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ప్రోటోటైప్ మోడల్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ దట్ పర్టికులర్ మోడల్. సో వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ పర్టికులర్ కేస్ స్టడీ ఆర్ ప్రాబ్లమ్, సో ఆ మోడల్ ఇక్కడ రెలవెంట్ అవుతుందా, దీన్ని ఇక్కడ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయొచ్చా అనే ఐడియాలో మీరు రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవాలి. సో మోస్ట్లీ మీరు SDLCని కన్సిడర్ చేయండి, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. So first of all, we need to identify what is the requirement. So need to create a GPS tracker. So global positioning system tracker, GPS tracker create cheyali, which can be plotted on the railways racks to maximize the utilization and monitor the same. So railways racks lo man em create cheyali GPS tracker. So what is the purpose of this GPS tracker? Ante aa GPS tracker ni manam create cheyadam valla మనం ఏం చేంజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ,
So we are going to maximize and utilization the things and monitor the same. అంటే ఏంటి, మనం ఎప్పుడైతే జిపిఎస్ కి కనెక్ట్ చేసుకున్నామో మన రైల్వే పర్టికులర్ ట్రైన్ మూవ్మెంట్ ఎలా ఉంది, అంటే ఏ లొకేషన్ నుంచి ఏ లొకేషన్ కి అది మూవ్ అవుతుంది, అంటే ఏ పర్టికులర్ ట్రాక్స్ మీద అది ఉంది, ఏ డైరెక్షన్ లో అది వెళ్తుంది, లేదా మనకి ట్రైన్స్ లో మనకి ఏమవుతుంది, మధ్య మధ్యలో మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, కొన్నిసార్లు మనకి వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల మనకి స్టాప్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఎందుకని, మధ్యలో మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ లో, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ట్రాక్ మళ్ళించుకుని వేరే ట్రాక్ లోకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది. ఆల్రెడీ అదే ట్రాక్ మీద వేరే ట్రైన్ వస్తుంది అనుకోండి, దీన్ని ఏం చేస్తాడు, దీన్ని ఆపేసి దీన్ని వేరే వైపుకి మళ్ళించి మళ్ళీ దాన్ని ఒరిజినల్ పొజిషన్ లోకి పంపించేస్తాడు. సో కొన్నిసార్లు వెన్ దే ఆర్ మూవింగ్ ఆన్ ద సేమ్ ట్రాక్, హౌ టు హ్యాండిల్ దట్ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్, టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా వెంటనే వేరే ట్రాక్ లోకి ఎలా డైవర్ట్ చేసుకోవాలి. సో అలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ అనేవి మానిటర్ చేసుకుంటూ యూటిలైజేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకుని వాటి యొక్క యాక్టివిటీస్ ను కూడా, అంటే ఎటువంటి అంటే యాక్సిడెంట్స్ లాంటివి కూడా జరగకుండా మనం మానిటరింగ్ చేసుకోవడానికి జిపిఎస్ ట్రాకర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ జిపిఎస్ ట్రాకర్. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద ప్రపోజ్డ్ సొల్యూషన్ అంటే, ఆ టైప్ ఆఫ్ డేటాను మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి మనం క్లౌడ్ డేటాను యూజ్ చేస్తాం. అంటే క్లౌడ్ బేస్డ్ వెబ్ అప్లికేషన్ కింద మనం క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. అండ్ ద డేటా ఆర్ స్టోర్డ్ ఆన్ ద క్లౌడ్ అనమాట. ఎందుకని, డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ నుంచి ఏది ఎక్కడ ఉంది, ఏ పొజిషన్ లో ఉంది అనే డేటా అనేది మనము క్లౌడ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. అంటే యువర్ వెబ్ అప్లికేషన్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ విత్ దట్ క్లౌడ్, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ద డేటా ఆన్ దట్ క్లౌడ్ అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ దట్ టెక్నాలజీస్ యూ ఆర్ యూజింగ్ జావా అండ్ వరాకిల్ యాప్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా. సో వీఆర్ రైటింగ్ ద బేసిక్ థింగ్స్, అంటే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ బై యూజింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్. అంటే ఈ టెక్నాలజీస్ ని ఈ వేస్ లో యూజ్ చేసుకుని మీరు సాల్వ్ చేస్తున్నారని చెప్పి మీరు చెప్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ గా కన్సిడర్ చేసేది ఏంటి, మనము సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్ అండ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద మోడల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అడాప్ట్, దట్ మోడల్ ఈస్ ఎస్డిఎల్సి మోడల్. సో ఇన్ దట్ ఎస్డిఎల్సి మోడల్ లో మనం ఏ టైప్ తీసుకుంటాము, ప్రోటోటైప్ అన్నా తీసుకోవచ్చు, అదర్ మోడల్స్ ఆర్ ఆల్సో అప్లికబుల్. దట్ మీన్స్ ఇన్ ఎస్డిఎల్సి we can consider either prototype model specifications anna use chesukochu, or RAD type of rapid application development method. So if you are considering a RAD means, సో మామూలుగా బేసిక్ ఎస్డిఎల్సి తీసుకుంటే మనకి ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయి, 7 ఫేసెస్. సో దట్ 7 ఫేసెస్ ఆర్ షార్ట్ అండ్ ఇంటూ 4 ఫేసెస్. అంటే ఫస్ట్ 3 ఫేసెస్ ని వాడు ఏం చేశాడు, సింగిల్ ఫేస్ కింద చేశాడు అనమాట. సో ఆ ర్యాడ్ అప్లికేషన్ లో మనకి ఎలా ఉంటాయో ఆ ప్రొసీజర్ ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి, ఆ ప్రొసీజర్ లో మీరు ఏం చేస్తారు అనేది, హౌ ద డెవలప్మెంట్ విల్ బి డన్. So we have prepared a small web app and take only one GPS as a trial and monitor its activity to know the rack position between the particular range. అంటే ఇప్పుడు ట్రైన్ ఒక పర్టికులర్ సోర్స్ నుంచి ఒక డెస్టినేషన్ కి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ రేంజ్ పొజిషన్ లో మనము ఆ జిపిఎస్ యాక్టివిటీని మనం కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఆ ట్రైల్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మానిటర్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ దట్ ట్రైన్. అంటే ఆ ర్యాక్ పొజిషన్ ని మనం మానిటర్ చేసుకోవడానికి ఒక పర్టికులర్ రేంజ్ లో మనము ప్రిపేర్ చేసామని చెప్తున్నాడు. ఎలా ఏం తీసుకున్నాడు, దీనికి ఒక స్మాల్ వెబ్ యాప్ డెవలప్ చేశాడు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. అంటే మీరు ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తారు, అంటే మీ డేటాబేస్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైన్స్, ఆ ట్రైన్స్ అసలు ఏ సోర్స్ నుంచి ఏ డెస్టినేషన్స్ కి వెళ్తుంది, ఈ సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్స్ కి వెళ్ళేటప్పుడు అవి మధ్యలో హోల్డ్ అయ్యే స్టేషన్స్ ఏంటి, అంటే ఏ స్టేషన్స్ లో అది ఆగుతుంది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీ డేటాబేస్ లో టేబుల్స్ కింద క్రియేట్ చేసి ఉంటారు. మేబీ అంటే మీ యాప్ మీరు ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలో మీరు అలా క్రియేట్ చేసుకుని ఉంటారు. సో ఆ వాటికి మీరు కొన్ని కండిషన్స్ కూడా ఇస్తారు. ఒక పర్టికులర్ ట్రైన్ ఒక పర్టికులర్ చోట ఎంతసేపు ఆగొచ్చు, ఆ టైమింగ్స్ అన్ని రకాలుగా మీరు ఇచ్చుకుంటారు. ఇచ్చుకున్నప్పుడు మీరు అలా డేటాను అలా క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు, మీరు ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు, అంటే ఒక సోర్స్ ట్రైన్ అంటే ఒక మీరు whenever you are giving that query, ఒక క్వెరీ ఇచ్చుకుంటారు, you are going to take ఒక పర్టికులర్ ట్రైన్ తీసుకుంటారు, ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. సో ఆ ట్రైన్ యొక్క సోర్స్ ఏంటో చెప్తారు, డెస్టినేషన్ చెప్తారు. సో దాని మానిటరింగ్ యాక్టివిటీలో ఏం జరుగుతుంది అనేది మీరు రిపోర్ట్ అనేది జనరేట్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ దట్ వే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ అనమాట. సో ఆ సిచ్యువేషన్స్ ని మనం హ్యాండ్లింగ్ చేసుకుని, సో దానికి రిలేటెడ్ ఒక పర్టికులర్ రిపోర్ట్, ఒక పర్టికులర్ రేంజ్, అంటే ఈ సర్టెన్ రేంజ్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ లో ఈ ట్రైన్ ఈ సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ కి వెళ్తున్నప్పుడు దాన్ని మనం మానిటరింగ్ చేసిన యాక్టివిటీస్ ని మనం కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. దీని గురించి ఒక ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ మోడల్ అడాప్ట్ చేసాము, ఈ మోడల్లో ఏం జరుగుతాయి, ఏ ఫేసెస్ లో ఏం జరుగుతాయి అనేది మీరు థెరిటికల్ గా కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయాలి. అంటే
వాడి ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా ఇస్తున్నాడు అనమాట ఒక కేస్ స్టడీని. వాడు ఏమి దే హ్యావ్ నాట్ స్పెసిఫైడ్ ఎనీ కేస్ స్టడీ. అంటే ప్రీవియస్ పేపర్ లో మనకి రెఫరెన్స్ ఒకటే ఉంది. ఆ పేపర్ లో అయితే మనకి ఆ కేస్ స్టడీస్ గురించి ఏమీ అడగలేదు. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ఎనీ కేస్ స్టడీ, ఇన్ జనరల్ కేస్ స్టడీ అంటే మీకు ఏది వస్తే ఆ కేస్ స్టడీని తీసుకుని ఆ కేస్ స్టడీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాయొచ్చు. ఒకవేళ వాడు ఏదైనా పర్టికులర్ కేస్ స్టడీ అడిగినప్పుడు దానికి సొల్యూషన్ మీరు ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారనేది రాయండి. మేబీ యూ మే టేక్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ యాజ్ ఎ కేస్ స్టడీ. మీరు ప్రతి ఒక్కరు ఒక బ్యాచ్ లో ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు కదా, మీ ప్రాజెక్ట్ ని ఒక కేస్ స్టడీ కింద అనుకుని కూడా మీరు రాయొచ్చు హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ అని. సో పర్టికులర్ హెడ్డింగ్స్ యూజ్ చేసుకుని ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో మీరు మీ ప్రాబ్లమ్ ని మీరు రాయండి అనమాట, అంతే. నెక్స్ట్ case study to print a online visitor diary after retirement. It is another case study. So again, we need to write the requirement. It need to create a visitor diary for retired person, and on submission of ID card and other belongings, system will auto issue a printed visitor diary to enter into the office premises. So ఒక పర్సన్ యొక్క విజిటర్ డైరీ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ద పర్సన్ హూ ఈస్ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ దట్ ఆఫీస్. సో వన్స్ హీ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ హిస్ ఐడి కార్డ్ అండ్ అదర్ బిలాంగింగ్స్ ని సబ్మిట్ చేయగానే ఒక ప్రింటెడ్ ఫార్మాట్ లో అతని డైరీ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి. సో ఇది ఒక ప్రాబ్లం, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్, ఇలా కావాలి అని చెప్తున్నారు. సో ప్రపోజ్డ్ సొల్యూషన్ ఏమేమి తీసుకుంటున్నారు అంటే టెక్నాలజీస్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తున్నారు. తర్వాత మనకి అనాలిసిస్ అండ్ డిజైన్ పార్ట్ కి వచ్చేసరికి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అనాలిసిస్ అండ్ డిజైన్ లోకి వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఎస్డిఎల్సి మోడల్, వాటర్ ఫాల్ మెథడ్. సో వాటర్ ఫాల్ మెథడ్ కాకుండా ఇంకేం మెథడ్స్ ఉపయోగపడతాయి, సో హౌ ద డెవలప్మెంట్ విల్ బి డన్, సో ఎలా డెవలప్మెంట్ చేసి దాన్ని డిప్లాయ్ చేస్తారు అనేది. సో ఇన్ దట్ వే you have to take any problem, you have to analyze that problem, how you are going to solve that problem అనేది మీరు రాయాలి. ఒకవేళ if at all they have asked you any case study, సో ఆ కేస్ స్టడీ నుంచి మనం ఎలాంటి జనరల్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు, ఆ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ క్వెరీస్ కూడా మీరు రాయొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. So with that, I am going to conclude the unit 2 topics. Now I am moving to that unit 3 part. So in unit 3, we need to discuss about the systems, information and decision theory. So with respect to that systems, before the first topic, we are going to discuss about that information theory. So already in the first classes itself, we have discussed that information theory and what is meant by information system. So with respect to that unit 3 also, once again, we are going through that basic concepts of that information. Okay. Now, so what is this information system? What is the basic concept of information? What is the purpose of information? When we call particular data as a information, okay? So we know that we are collecting the data. So the data is the raw facts. It may be text, images, objects, fact, figures, whatever may be. So it is in unorganized form, and it should not contain any particular value to its existence, because whatever the data available to us, it may be in different types of forms. That means it may be available in text form, images form, objects form, or figures form, whatever it may be. And it is also in an unorganized format and should not contain any particular value for its existence. So the data which we are getting are in the raw form. So whenever whatever the data we have collected, if we are going to process the data to provide a meaning, అంటే మనం డేటాని ప్రాసెసింగ్ చేసిన తర్వాత దానికంటూ ఒక సర్టెన్ మీనింగ్ ఇస్తున్నాం, ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఒక ఫార్మాట్ లోకి మనం దాన్ని తీసుకొస్తాం. అప్పుడు దాన్ని అదేమవుతుంది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్. సో యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ డేటా విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ పర్టికులర్ మీనింగ్ అనేది ఉంటే గనక ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. సో హియర్ see here, whatever that primary or second kind of data, so whatever the kind of data we are considering,
that kind of data we are collected together, organized in the group form in such a way to create value, to perceive for specific reason the data which is formulated and presented in the organization design or shape called information. See here, ఒక ప్రైమరీ ఆర్ సెకండ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా అంటే ఒక ప్రైమరీ సోర్స్ నుంచి అయినా మనం డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ సెకండరీ సోర్సెస్ నుంచి అయినా మనం డేటాను కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ద సోర్స్ వీ హ్యావ్ యూస్డ్, వీ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ దట్ డేటా. సో ఆ కలెక్ట్ చేసిన డేటాను ఏం చేస్తున్నాం మనము, దాని ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్ లోకి ఆర్గనైజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎ ఫార్మ్ టు క్రియేట్ ఎ పర్టికులర్ వాల్యూ. అంటే ఆ డేటా నుంచి మనము అది ఒక పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ రీజన్ పర్పస్ లో యూజ్ అయ్యేలాగా దాన్ని ఫార్ములేట్ చేసుకుని ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి యూటిలైజ్ అయ్యే విధంగా మనము షేపింగ్ చేసుకుని దానికంటూ ఒక మీనింగ్ జనరేట్ అయ్యేలాగా మనము ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నామంట. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో that's why your information is more valuable than the data than your raw data. So whatever the information you are preparing from that data, processing of your raw data, that information is more valuable because this information is more structured and it is processed in a particular format and it is going to transmit value to its use in decision. Because this information is used in your organization, that information will be used by that management in your organization. Those management people are used for that organization decision making. So ante particular issues lo వాళ్ళు పర్టికులర్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఏ రకంగా అంటే జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ అనే వాళ్ళు ఆర్గనైజేషన్ ఒక ప్రొడక్ట్ గురించి డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ప్రొడక్ట్ గురించి అంటే ఏంటి అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారు, వెదర్ దే హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ నాట్, ఆర్ దే హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ దట్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ మంత్. బికాస్ అంటే వాళ్ళు ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని కన్సిడర్ చేసుకుంటారు, కలెక్ట్ చేసుకున్నారు కదా, అసలు ఆ ప్రొడక్ట్ కి మార్కెట్ లో వాళ్ళకి సేల్స్ ఉందా లేదా అనేది డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి వాళ్ళు డేటాని కలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఆ డేటా అవైలబుల్ నుంచి వాళ్ళు దాని నుంచి ఒక కన్క్లూజన్స్ ని డ్రా చేసుకుని ఆ వచ్చిన కన్క్లూజన్స్ ని బట్టి మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సో ఈ ప్రొడక్ట్ మార్కెట్ లో క్లిక్ అవ్వలేదు, దీనికి ఇంకా మనం ప్రొడక్షన్ పెంచుకున్నా మనము సస్టైన్ అవ్వలేము, దీనివల్ల మనకి లాసే జనరేట్ అవుతుంది, కాబట్టి ప్రొడక్షన్ కంప్లీట్ గా ఆపేయాలా, లేకపోతే ప్రొడక్షన్ ని పెంచుకోవడానికి మనం ఏమైనా ఆఫర్స్ కానీ లేకపోతే క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ లో మనం ఏమైనా మెజర్స్ తీసుకోవాలా, అలా సెట్ అండ్ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అలాంటి డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ ని వాళ్ళు హ్యాండిలింగ్ చేయడానికి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అక్కడ యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ వేరియస్ డేటా. హియర్ what is the information is going to be what is that information? So information is nothing but interpretation of, that means we are going to represent that a group of various of forms of data. So information recorded in one place creates more value for effective decision making. So here whatever the information we are recorded and created, it is going to create a more value for taking effective decisions in an organization. Okay, next step. Data collected through primary sources such as a survey, discussion methods can use for data gathering, questionnaire, or through face-to-face telephonic interview, and second source world via old record, publication, magazines, online database, and books. Here we are saying that we are collecting the data by using primary source methods and secondary source methods. So he has given that example that we are collecting the data by using primary source. అంటే ప్రైమరీ సోర్స్ మెథడ్స్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా మనం ఏంటి సర్వే మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకుని డేటాను కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. వేరియస్ సర్వే మెథడ్స్ మనం మెఫాలో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. మెఫా ఫస్ట్ యూనిట్ లో సర్వే మెథడ్స్ అనేది మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, ఓకేనా. సో ఇన్ దట్ సర్వే మెథడ్స్ కలెక్టివ్ ఓపెన్ మెథడ్, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సర్వే మెథడ్. అనదర్ డిస్కషన్ మెథడ్స్, దే కెన్ యూజ్ డేటా గ్యాదరింగ్ క్వశ్చనరీస్, అంటే వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ కి సంబంధించిన యూజర్ తో కాంటాక్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు డిఫరెంట్ క్వశ్చనరీ ఇచ్చి ఆ క్వశ్చనరీస్ కి ఎలాంటి ఆన్సర్స్ వచ్చినాయో ఫేస్ టు ఫేస్ టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ కండక్ట్ చేసి వీళ్ళు ప్రైమరీ సోర్స్ నుంచి డేటాను కలెక్ట్ చేస్తారు. సో వాట్ ఈస్ ద సెకండరీ సోర్స్? దే ఆర్ అడాప్టింగ్ ఓల్డ్ రికార్డ్స్ కానీ, అంటే ప్రీవియస్ గా జరిగిన అనాలిసిస్, ప్రీవియస్ రిప్రజెంటేషన్, అంటే ఇలాంటి కేసులో ఇలాంటి సొల్యూషన్ ఉండొచ్చు, ఇలా జరుగుంటే ఇలాంటి సొల్యూషన్ అనేది మనకి ఓల్డ్ రీసెర్చెస్ మెథడ్స్ నుంచి కానీ, ఓల్డ్ రికార్డ్స్ నుంచి కానీ, ఓల్డ్ పబ్లికేషన్స్ నుంచి కానీ, ఓల్డ్ మ్యాగజైన్స్ నుంచి కానీ మనకి అలాంటి వాటి నుంచి డేటాబేస్ బుక్స్ నుంచి కానీ సెకండరీ సోర్స్ డేటా వస్తుంది అనమాట. ప్రైమరీ సోర్స్ లో ఏంటంటే మనము వేరియస్ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇన్ దట్ వే వీఆర్ గోయింగ్ టు కలెక్ట్ ద డేటా. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దట్ వాట్ ఈస్ meant by information.
So what are the features of this information? So we are processing the data and we are making a meaningful data, that we are calling it as information. So what are the features of the information? So information which produces kind of knowledge and effective to use for further productivity is good information. So whatever the information we are going to produce, so it should contain some kind of knowledge. ప్రాసెస్డ్ డేటా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి మనం ఒక నాలెడ్జ్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి మనం డెరైవ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి ఎఫెక్టివ్లీ యూజ్ ఫర్ ఫర్దర్ ప్రొడక్టివిటీ, అంటే ఫర్దర్ గా ప్రొడక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఇన్ అన్ ఎఫెక్టివ్ వే. అండ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ షుడ్ కంటైన్ క్వాలిటీ, సెట్ అండ్ క్వాలిటీ టు ఇట్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్. అంటే అది ఎగ్జిస్టెన్స్ అవ్వడానికి, మనకి ఎగ్జిస్టెన్స్ లోకి మనము దాన్ని ఎగ్జిస్టెన్స్ లోకి తీసుకోవడానికి ఇట్ షుడ్ కంటైన్ సర్టెన్ క్వాలిటీ అన్నమాట. what type of certain qualities it should contain అంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కి ఉండాల్సిన సర్టెన్ క్వాలిటీస్ ఏంటి, అది మనకి ఎఫెక్టివ్ యూజ్ లోకి ఒక సర్టెన్ నాలెడ్జ్ ప్యాటర్న్స్ ని డిరైవ్ చేసుకోవడానికి మనకు ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలి అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కి ఎలాంటి ఫీచర్స్ ఉండాలి? సో ఇట్ మస్ట్ బి యాక్యురేట్. సో వాట్ ఎవర్ ద డేటా యు ఆర్ కలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రైమరీ ఆర్ సెకండరీ సోర్సెస్, the data should be a quality data and it should be accurate. Whenever your collected data is accurate, automatically your processed information will also be accurate information. It must be relevant. అంటే మీరు ఒక పర్టికులర్ పర్పస్ లో మీ డేటాని కలెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఆ పర్పస్ కి యూటిలైజ్ వేలో మీ డేటా ఉండాలి. కానీ మీకు ప్రొడక్ట్ కావాలి అంటే ప్రొడక్ట్ సేల్ పెంచాలా లేదా అనేది మీకు కావాలి. మీరు ఇంకొక కన్సర్న్, ఇంకొక కేటగిరీకి రిలేటెడ్ ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి చెప్తే అది ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలవెంట్ అనమాట. సో సేల్స్ డేటా అనేది ఎలా ఉందో తెలిస్తే మనకి ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలా లేదా అనేది తెలుస్తుంది. సో వాట్ ఎవర్ ద డేటా you are collecting, it should be relevant and it should have in complete form. So it should contain it should be represented in complete form. అంటే దాని గురించి మనకి నాలెడ్జ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే it should be available in complete form అన్నమాట. And whatever the sources we are using, that sources must be trustworthy. అంటే నేను చెప్పాను కదా, we need to collect the data from that quality sources. క్వాలిటీ సోర్సెస్ నుంచి మనం డేటాని కలెక్ట్ చేయాలి. అంటే వాట్ ఎవర్ దట్ సోర్సెస్ we are using, that those must be trustworthy and the data must be timely available. సో మనకి ఎప్పటికప్పుడు టైం టు టైం మనకి అప్డేటెడ్ డేటా కావాలన్నమాట. అంటే నేను 2 years బ్యాక్ కలెక్ట్ చేసిన డేటాని ఈ రోజు అనాలిసిస్ కి నేను యూజ్ చేస్తానే అంటే కుదరదు కదా. సో ఈ రోజు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ లో ఆ లాజిక్ అప్లై అవ్వచ్చు, అప్లై అవ్వకపోవచ్చు. బికాస్ డే టు డే the situations are going to be changed, the conditions in the market are going to be changed. Based on that current marketing conditions and based on that situations available, based on that demand of that particular market, you should provide timely data. అంటే టైమ్లీ బట్టి మనకి డేటా అంటే టైం టు టైం అనేది ఎప్పటికప్పుడు మనకి కరెంట్ డేటా అనేది అలా కావాలన్నమాట. ఇట్ మస్ట్ బి రిసీవ్డ్ టు ద ఆథెంటిక్ యూజర్ ఆఫ్ ఇట్. సో మనము రిసీవ్ చేసుకునేది కూడా ఎలాంటి యూజర్ ఉండాలి, షుడ్ బి రిసీవ్డ్ టు ద ఆథెంటిక్ యూజర్ ఆఫ్ ఇట్. పర్సీవ్ వాల్యూ, ఇట్ షుడ్ కంటైన్ ఏ పర్సీవ్డ్ వాల్యూ. అంటే దాని నుంచి మనం ఒక వాల్యూ అనేది జనరేట్ చేసుకునేలాగా ఉండాలి. ఇట్ మస్ట్ బి ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ గుడ్ అండ్ ప్రిసైజ్ ఫార్మాట్. అంటే మనము రిప్రజెంటేషన్ కూడా గుడ్ అండ్ ప్రిసైజ్ ఫార్మాట్ లో మనము రిప్రజెంట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద థింగ్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, సో వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద యూనిట్ 3. Again, we are moving into that basic concepts. What is meant by information, how we are collecting that information, how we are getting that information from that raw facts of data, how the raw facts of data are collected, what are the primary and secondary sources. So after that, what we have discussed, what are the features of that information. So whatever the information you have generated, so that information should contain which type of features. Next, basic concept of information system and hierarchy. So what is the basic concept of information and hierarchy? See here, system means having particular principle to follow or use certain things for reason. So system has certain form and rules to follow. So whatever the system you are using, that means we are saying information system. So we are using that particular information system means each and every system has certain type of rules and certain things we need, it must follow అన్నమాట. అంటే మనకి థింగ్స్ అనేవి, టాస్క్స్ అనేవి ఒక పర్టికులర్ వేలో మనకి కరెక్ట్ ఫార్మాట్ లో జరగాలి అంటే
the system should contain certain form and it should follow certain type of rules anamata. So hence the concept of information system, it delivered to that corporate world with the theory of particular set of format which creates value from its usability. So మనం ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ని అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది మనకి, whatever that information which is relevant to that particular organization అనేది ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. అదే సర్టెన్ ఫార్మాట్ వేలో మేనేజర్స్ కి ఆ డేటాని అనేది డెలివర్ చేస్తుంది, అంటే కార్పొరేట్ వరల్డ్కి ఆ డేటాని డెలివర్ చేస్తుంది వరల్డ్కి. సో ఎలాగా డెలివర్ చేస్తుంది, పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ లో డెలివర్ చేస్తుంది. సో అది డెలివర్ చేసే ఫార్మాట్ లో అదేంటి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఇట్స్ యూజబిలిటీ, అంటే దాని యూజబిలిటీ నుంచి it is going to generate a particular value which should be beneficial to that particular organization, because they are going to develop business insights from that data, and they are going to predict the future, and they are going to do the forecasting things according to their conditions of the business. So information system where input is collected data which further organized, stored, formatted, tabulated, presented and disseminated within the automated or manual function here. So in information system lo manaki em jarugutundi, we are collecting that input, ante input anedi మనము different sources నుంచి మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. కలెక్ట్ చేసుకున్న దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, we are organizing data and we are sorting the data and we are formatting the data and we are tabulating the data and we are going to present the data and we are spreading the data, we are disseminating that data. And whatever the data we are organizing the data should be flow within all the departments where it should required. So we are disseminating the data within the automated or manual function, and out of which all processing will produce a kind of information as output. So in whatever the things we are saying, we are all are performing all these things in that information system, and we are all processing, we are going to produce a kind of information as an output. Ante ivanni tasks manam internal, ivanni processes manam internal ga perform chesi manamantu oka kind of information anedi manam derive chestunnam anamata. So as a output we are going to derive that particular information. Endukani, to serve the corporate world for the our society. సో సొసైటీకి ఆర్ కార్పొరేట్ వరల్డ్ కి ఆర్ బిజినెస్ పీపుల్ కి యూటిలైజ్ అయ్యే విధంగా మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ కలెక్టింగ్ ద డేటా, వీఆర్ ఆర్గనైజింగ్ ఇట్, వీఆర్ సార్టింగ్ ఇట్, వీఆర్ ఫార్మాటింగ్ ఇట్, వీఆర్ టాబ్లెటింగ్ ఇట్, వీఆర్ ప్రెజెంటింగ్ ఆర్ డిస్మినేటింగ్ ద డేటా throughout the departments. So we are collecting the data. So what is the basic steps of information system? You have to draw this: data, processing and information. This is the information system. Okay, so what is this data? Already we have discussed. It is raw fact, it may be text, image or a piece of information. What is information? Organized and group of data which is having the value in it. So అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ లో మన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటున్నాం, ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత ఇంకా ప్రాసెస్ అయ్యేది ఇంకా ఉందన్నమాట. సో టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ లో హైరార్కీ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఫస్ట్ డేటాగా ఉంటుంది, తర్వాత అది ప్రాసెస్డ్ అయ్యి ఇన్ఫర్మేషన్ కింద మారుతుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మనము కొన్ని డేటా మైనింగ్ అల్గరిథమ్స్ అలాంటివి అప్లై చేసి మనం దాని నుంచి నాలెడ్జ్ ప్యాటర్న్స్ డెరైవ్ చేస్తాము. ఇంకా కొన్ని అనాలిసిస్ అండ్ ప్రాసెస్ లో అప్లై చేసి విజ్డమ్స్ అంటే డిస్టిల్డ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ నాలెడ్జ్ ని మనం ఇన్సైట్స్ ని డెవలప్ చేస్తాము. బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నిక్స్ అప్లై చేస్తాము. సో బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నిక్స్ ఎప్పుడైతే అప్లై చేస్తామో మేనేజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్టైన్ పాలసీ ఫర్ డెసిషన్. So we are able to get that managed information which is used for pertaining for that particular policy for decision అన్నమాట. అంటే డేటా నుంచి మనకి ఏం డిరైవ్ చేస్తున్నాము, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది డిరైవ్ చేస్తున్నాము. ఇది హైరార్కీ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ డేటా, now it is transforming into information, now we are deriving from it knowledge. So from that knowledge we are deriving wisdom, and later we are applying business intelligence techniques, we are deriving the business is useful insights for that business anamata. Now sources of information system. See here, we are saying that information system is an essential element for management information system of organization. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎంఐఎస్ మెయింటైన్ చేస్తుంది అంటే ఆ ఎంఐఎస్ కి ఎవరు ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్, ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్. సో we are saying that information system is an important or essential element for management information system of organization. So we are going to collect information through
వాట్ వే వేరియస్ సోర్సెస్ అని చెప్పాము, ప్రైమరీ సోర్సెస్, సెకండరీ సోర్సెస్, రీసెర్చ్ సర్వే, కాన్ఫరెన్సెస్, రిపోర్ట్స్, పబ్లికేషన్స్, మ్యాగజైన్స్, న్యూస్ లెటర్స్, ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఇక్కడ మనము 2 ways లో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కలెక్ట్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మనం కన్సిడర్ చేసేది ఇక్కడ 2 aspects, ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. So internal formation provides knowledge about internal policy, strategy and management levels and functional plans of internal organization. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఇంటర్నల్ గా ఫంక్షనల్ ప్లాన్స్ అనేవి ఎలా ఉండాలి, ఇంటర్నల్ గా మేనేజ్మెంట్ లెవెల్స్, పాలసీ స్ట్రాటజీస్ అనుగుణంగా మనం కలెక్ట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇంటర్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు. అలా కాకుండా ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ కాంపిటీటర్స్, కస్టమర్స్ అండ్ సప్లైస్ ఇన్ ద మార్కెట్. అంటే ఎక్స్టర్నల్ గా ఒక ఆర్గనైజేషన్ విత్ స్టాండ్ అవ్వడానికి మనకి మార్కెట్ లో, అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడక్ట్ సమ్ ఎక్స్ ప్రొడక్ట్, దిస్ సిమిలర్ ఎక్స్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై వేరియస్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్. హూ ఆర్ ద వేరియస్ కాంపిటీటర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్, హౌ యు వాట్, హూ ఆర్ యువర్ కస్టమర్స్, what are that various relations with the customers. So what are the who are the suppliers in the market for the production of that particular product. అంటే మీరు ప్రొడక్షన్ చేసే ప్రొడక్ట్ కి మీకు మార్కెట్ నుంచి రా మెటీరియల్స్ సప్లయర్స్ ఉంటారు కదా, సో ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఇలాంటి వాటి గురించి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక కలెక్ట్ చేస్తే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ సోర్స్ అవుతుంది, ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ సోర్సెస్ లో మనం ఇంటర్నల్ సోర్స్, ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్. ఇంటర్నల్ సోర్స్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఇంటర్నల్ పాలసీ స్ట్రాటజీ, అంటే ఇంటర్నల్ గా మనము మన ఇంటర్నల్ ఆర్గనైజేషన్ ప్లాన్స్ ని, ఫంక్షనల్ ప్లాన్స్ ని ఎలా చేంజ్ చేసుకుంటామో చెప్పేది ఇంటర్నల్ సోర్స్ అవుతుంది. ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ ఏంటంటే కాంపిటీటర్స్, కస్టమర్స్ అండ్ సప్లయర్స్. సో కరెంట్ ట్రెండ్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్. అంటే మనకి కరెంట్ ట్రెండ్స్ యూజ్ చేసుకుని కస్టమర్ లైక్స్ ఎలా ఉన్నాయి, డిస్లైక్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళ ప్రిఫరెన్సెస్ ఏవి ఉన్నాయి అనేవి కొత్త టెక్నాలజీస్ ని అప్లై చేసుకుని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ద ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇట్స్ మెయింటైనింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ టూల్స్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ టు స్టడీ అండ్ అనలైజ్ ఫర్ ఫర్దర్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజీ. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ దాని ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీని కనుక స్టడీ చేయాలి అంటే మెయింటైనింగ్ గురించి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఈ టైప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక మనము అనలైజ్ చేయగలిగితే మనకి స్ట్రాటజీస్ అనేవి డెవలప్ చేసుకోవడానికి కుదురుతుంది అనమాట, మన ఆర్గనైజేషన్ కి రిలవెంట్ గా. సో ఆర్గనైజేషన్ విల్ గెట్ ద షూర్ సక్సెస్ ఇఫ్ దే అప్డేట్ విత్ ద అనలైజ్డ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆర్గనైజేషన్ ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతుందంట, ఎప్పుడైతే దానికి అవైలబుల్ అవుతున్న డేటాని అది అప్డేట్ చేసుకుని, అప్డేటెడ్ డేటాని కనుక అది అనలైజ్ చేసుకుని, అంటే వేరియస్ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చిన అప్డేటెడ్ డేటాని అది అనలైజ్ చేసుకుని రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కరెక్ట్ గా ప్రాసెస్ చేసుకుని రైట్ సిస్టమ్ ని, అంటే at right time you have to collect that information, in right way you have to project that system. So right system ni right use ni right purposes lo manam use cheste kanaka organization definitely ga success avutundi antundi. So information is essential in all the things. So నెక్స్ట్, సో ఇన్ఫర్మేషన్ దానిలో మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఇంటర్నల్ సోర్సెస్, ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ అని. ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి ఎవరెవరితో మనకి కనెక్షన్స్ ఉంటాయి, కస్టమర్. సో కస్టమర్ నుంచి మనకి లెవెల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఏముంది, ప్రిఫరెన్సెస్ అతనికి ఏమేమి ఉన్నాయి, కెపాసిటీస్ టు స్పెండ్, అంటే మనకు ఉన్న కస్టమర్స్ ని బట్టి మనము కెపాసిటీస్ అనేవి ఎంత వరకు స్పెండ్ చేయొచ్చు అనేది మనకు ఐడియా తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట. సప్లయర్స్, క్వాలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్, అంటే వేరియస్ సప్లయర్స్ నుంచి మనం రా మెటీరియల్స్ అనేవి తెచ్చుకుంటాం. సో క్వాలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఏంటి, టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్, అంటే వాడు ఎలా ఏ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ప్రకారం మనకి ట్రాన్సిషన్ చేస్తుంటున్నాడు, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ డిస్పాచ్, సో ఎంత పర్టికులర్ పీరియడ్ లో మనకి డిస్పాచ్ అనేది చేస్తూ ఉంటాడు. అలా సప్లయర్స్ తో కనెక్షన్ ఉంటుంది. డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, అంటే మనం కంప్లీట్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ ని మనం వేరియస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కి ఇస్తూ ఉంటాం. డెలివరీ టైమ్స్, లాజిస్టిక్ ఫెసిలిటీస్, ఫెసిలిటీ టు స్టోర్, అంటే వన్స్ ప్రొడక్షన్ కంప్లీట్ అయినాక మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి, ఎప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి పంపించాలి. షేర్ హోల్డర్స్, అంటే మనము ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ ప్రొడక్షన్ షేర్ చేయడానికి, మనకంటూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవడానికి డిఫరెంట్ షేర్ హోల్డర్స్ అనేది మనకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఎలా ఉంది. కాంపిటీటర్స్, మార్కెట్ లో మనకి వేరియస్ కాంపిటీటర్స్ ఉంటారు, మార్కెట్ స్కోప్ కానీ, మోర్ ఇన్నోవేషన్స్ కానీ. సో ఆ కాంపిటీటర్స్ వల్ల మనం క్లాస్ ఎక్కడ తీసుకున్నా 58
కాంపిటీటర్స్, మార్కెట్ స్కోప్, మోర్ ఇన్నోవేషన్, అంటే మన ప్రొడక్ట్ లో ఇంకేమైనా ఇన్నోవేషన్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయాలా, మన ప్రొడక్ట్ కి ఏమైనా వాల్యూ యాడెడ్ సర్వీస్ ఏమైనా మనం ఇవ్వాలా, మన కాంపిటీటర్స్ ని బట్టి మనకి ఇలాంటివన్నీ అవాల్యుయేషన్స్ తెలుస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. డిఫరెంట్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఏంటంటే నీడ్స్ అండ్ డిమాండ్స్, ఇన్కమ్స్, జాబ్ స్టెబిలిటీ, ఇవన్నీ విత్ ఇన్ ద కంపెనీలో మన వాళ్ళు ట్రేడ్ యూనియన్స్ కి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, సో కైండ్ ఆఫ్ సోర్స్ ఫండ్, రీజన్ టు ఇన్వెస్ట్, గవర్నమెంట్, అంటే మీరు గవర్నమెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కి ఒబే అవుతూ పాలసీస్ ని ఒబే చేస్తూ మీ ఆస్పెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ పర్సనల్ అండ్ ఇంపర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ retrieved which provide details defined in specific field for the process of information. అంటే మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ చేసుకునేటప్పుడు యూ నీడ్ టు అప్డేట్ ద డీటెయిల్స్ రిగార్డింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ పీపుల్స్ ఆల్సో అన్నమాట. సో మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద రిసీవ్డ్ అండ్ కలెక్ట్ ద సోర్సెస్ విచ్ ఆర్ రిలవెంట్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేనేజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే రిసీవ్ చేసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్, వేరియస్ సోర్సెస్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ వరకు రెలవెంట్, ఆర్గనైజేషన్ కి అది ఎక్కడ వరకు ఉపయోగపడుతుంది అనే దాని విధంగా అది ఫాలో అవుతుంది. సో what we have discussed in the today's class, unit 3 we have started, that is systems, information and decision theory. So with respect to that systems and information, we are discussing the basics concepts of information. So what is meant by information, what are the features of information, what is that basic concept of formation system and hierarchy, what are the sources of information system. So in the next class we will discuss about that essential aspect of information system. So I'm going to conclude the class now.